नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रोबॅबिलिटी बद्दलचा कन्सेप्ट समजून घेत असताना प्रोबॅबिलिटीच्या अगोदर ज्या ज्या गोष्टीची माहिती असायला पाहिजे त्या गोष्टींची माहिती आपण करून घेतलेली आहे. म्हणजे एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय, त्यानंतर रँडम एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय, त्यानंतर सॅम्पल स्पेस, नंतर इव्हेंट कुणाला म्हणायचं, त्याचे टाईप्स, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण अभ्यासलेल्या आहेत. आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हे जे इव्हेंट आपण अभ्यासलेले आहेत त्या इव्हेंटवरतीचे जे ऑपरेशन्स आहेत काही ते आपण अभ्यासणार आहोत. तर पुढचा जो कन्सेप्ट आहे, आपण काल काही जे कन्सेप्ट बघितले त्यानंतर पुढचा जो कन्सेप्ट आज आपल्याला बघायचा आहे दॅट इज नथिंग बट दी पॉवर सेट. पॉवर सेट म्हणजे काय हे आपल्याला आज बघायचं आहे. तर पॉवर सेट म्हणजे a set of all possible subsets of a sample space is known as a power set. It is denoted by script P. म्हणजे तुमच्या सॅम्पल स्पेसचे जेवढे शक्य तेवढे जे सबसेट तयार होतात त्या सबसेट्सचा सेट म्हणजे तुमचा पॉवर सेट. किंवा त्याला असंही म्हणू शकेन आपण set of all possible events which can be defined on sample space. तुमच्या सॅम्पल स्पेसवरती शक्य तेवढे इव्हेंट जे तुम्ही डिफाईन करू शकता त्या सगळ्यांचा सेट, त्या सगळ्या इव्हेंटचा सेट म्हणजे तुमचा काय होणार आहे, पॉवर सेट. सो इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सॅम्पल स्पेस इज नोन ॲज अ पॉवर सेट and it is denoted by script P. For example दिले बघा. For the experiment of tossing a single coin simultaneously, tossing a single coin, not simultaneously, only tossing a single coin. If there will be the two coins then it can be tossed simultaneously. So for single coin it is only can be tossed. So for the experiment of tossing a single coin, omega is equal to, we know that omega, what is the sample space of this experiment? The sample space of this experiment is h comma t, and here number of elements in omega is 2. Now if we want to write the power set of this sample space h comma t, then we can write all possible subset of this sample space. So मग आपण कोणकोणते त्याचे सबसेट असू शकतात ते सगळे सबसेट आपण लिहिणार आणि त्याचा सेट जो आपण लिहिणार आहे त्याला आपण स्क्रिप्ट पी असं म्हणतो. मग एक म्हणजे ते जे सॅम्पल स्पेस आहे तो सॅम्पल स्पेस इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ दॅट सॅम्पल स्पेस, दॅट इज एच कॉमा टी. देन ओनली एच, वन आउटकम ऑफ गेटिंग हेड, that is h. h is the subset of that sample space h comma t. Then t is a subset of the sample space h comma t. Also empty set or null event or impossible event, that is phi is also a subset of that sample space h comma t. So these are the all possible subsets. So if we write the set of these all possible subset, it will be called as power set script P. So if there are two elements in your sample space, you will get there will be the four elements in your power set. So 2 raised to 2 will be 4. So if there are two elements in your sample space, then there will be 4 elements or 4 events in your power set. Now second example, if omega is equal to 1 comma 2 comma 3, therefore n of omega, number of elements in omega is equal to 3, then the power set script P will be, we can write
all possible subsets of the sample space. So sample space itself a subset of sample space. So 1 comma 2 comma 3 is a subset of sample space. Again, only value 1 is a subset of sample space. Only value 2 is a subset of sample space 1 comma 2 comma 3. Only value 3 is also subset. Values 2 1 2 is also subset. Values 2 3 is also subset. Values 1 and 3 also subset. And also phi, that is null set, empty set, is also subset of a sample space 1 comma 2 comma 3. So set of these all possible subsets of a sample space is nothing but a power set. So script P. So here number of elements in your sample space is 3. When number of elements in sample space is 3, then power set will contain 8 elements. That is 2 raised to 3 will get 8. Likewise, if n of omega is equal to 4, then power set will get 2 raised to 4 elements, that is 16 elements or 16 subsets of sample space. So in general, if sample space will contain n elements, then power set will contain 2 raised to n elements in it, or 2 raised to n subsets of a sample space which will be in the power set. म्हणजे तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन सुद्धा विचारला जाऊ शकतो असा की इफ देर आर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सॅम्पल स्पेस, देन power set will contain dot 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 elements, 2n elements, 2 raised to n elements, n raised to 2 elements, none of the above. अशा पद्धतीनं मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये विचारला जाईल. तर तुम्हाला व्यवस्थित त्यामधला जो करेक्ट ऑप्शन आहे 2 raised to n elements तो लिहिता आला पाहिजे. किंवा तुम्हाला डायरेक्ट असं देतील की इफ देर आर 3 elements इन अ सॅम्पल स्पेस, देन हाऊ मेनी एलिमेंट्स इन युअर पॉवर सेट खाली दिलेले असतील 2 8 16 21 अशा पद्धतीनं. तर त्यामध्ये जर तुमच्या 3 एलिमेंट असतील सॅम्पल स्पेसमध्ये, तर तुमच्या पॉवर सेटमध्ये किती असतील 8 एलिमेंट असतील. तर तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. नाव वी हॅव टू सी दी some operations on 2 or more events. First of them is the union of 2 or more events. 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त इव्हेंटचं युनियन कसा घ्यायचा असतो हे आपल्याला बघायचं आहे. सो लेट A and B are 2 events defined on sample space omega. The union of A and B is denoted by A union B is the set of all points which are belonging to entire in A or in B or both A and B. म्हणजे A युनियन B हा कुणाचा सेट असतो, तर तुमच्याकडे 2 इव्हेंट आहेत, A इव्हेंट आहे, B इव्हेंट आहे, तुम्हाला A युनियन B त्याचा काढायचा आहे. तर A युनियन B हा कोणत्या इलेमेंटचा सेट असतो, तर A मधले इलेमेंट फक्त A मध्ये असणारे, फक्त B मध्ये असणारे आणि A आणि B दोन्हीकडे पण असणारे अशा सगळ्या इलेमेंटचा जो सेट असतो दॅट इज A युनियन B, सेट A युनियन B. सो दॅट इज नथिंग बट युनियन ऑफ 2 इव्हेंट्स. आता ते सिम्बॉलिकली कसं डिनोट केलं आहे बघा. A युनियन B कसं डिनोट केलं जातं, A युनियन B is equal to, it is a set of such x such that x belongs to A or x belongs to B or x belongs to both A and B. म्हणजे तो A मध्ये असायला पाहिजे किंवा B मध्ये असायला पाहिजे किंवा दोन्हीकडे असायला पाहिजे. अशा सगळ्यांचा मिळून जो सेट तयार होतो दॅट इज A युनियन B. आणि त्यालाच असं म्हणतात ऑकरन्स ऑफ ॲटलिस्ट वन ऑफ द 2 इव्हेंट्स A और B. दोघांपैकी एक, कमीत कमी एक इव्हेंट ऑकर होणं हे कसं डिनोट केलं जातं, A युनियन B. म्हणजे तुम्हाला पेपरमध्ये प्रोबॅबिलिटी काढताना डायरेक्ट फाइंड प्रोबॅबिलिटी ऑफ A युनियन B असं न देता असं म्हणतील की फाइंड प्रोबॅबिलिटी दॅट ॲटलिस्ट वन ऑफ द 2 इव्हेंट्स विल हॅपन और ॲटलिस्ट वन ऑफ द 2 इव्हेंट विल ऑकर असं विचारतील.
आता ॲटलिस्ट वन ऑफ द टू इव्हेंट्स विल ऑकर, म्हणजेच ए युनियन बी ऑकर. दॅट इज वी हॅव टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए युनियन बी. म्हणजे तुम्हाला तिथं लक्षात आलं पाहिजे की काय दिलं आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला कोणाची प्रोबॅबिलिटी काढायची आहे. सो ए युनियन बीची प्रॉबिलिटी काढायची आहे ज्यावेळेला असं विचारलं जाईल, ऑकरन्स ऑफ ॲटलिस्ट वन ऑफ द टू इव्हेंट्स. ओके, आता ए युनियन बी हा वेन डायग्रॅमनं कसा डिनोट केला जातो ते इथं दाखवलं आहे बघा, वेन डायग्रॅम. सो ए एक सेपरेट इव्हेंट आहे, बी एक सेपरेट इव्हेंट आहे आणि ए आणि बीमध्ये काहीतरी गोष्टी कॉमन आहेत. मग अशा सिच्युएशनमध्ये ए युनियन बी म्हणजे कोण असतो, तर सगळा पूर्ण एचा पार्ट सेपरेट बीचा पार्ट आणि ए आणि बी मध्ये कॉमन जो येणारा पार्ट, हा सगळा मिळून जो पार्ट येतो दॅट इज ए युनियन बी. सो देअर इज रिटन दॅट द शेडेड रिजन इज ए युनियन बी. अशा पद्धतीनं आपल्याला ए युनियन बी मिळतो. आता इथं एक एक्झाम्पल आपण बघूया. इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग ए सिंगल डाय, ओमेगा इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the sample space of the experiment throwing a single die. So here we define an event A getting odd numbers. Odd number मिळण्याचा जो इव्हेंट आहे तो आपण डिफाइन केला A, तर दॅट विल बी इक्वल टू 1, 3, 5. This is the event of getting odd numbers. Now second event will be defined as B गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दॅन 3. 3 पेक्षा मोठे नंबर असण्याचा इव्हेंट. सो बी इज इक्वल टू 4, 5, 6. 4, 5, 6 अशा पद्धतीनं तो इव्हेंट डिफाईन केला. तर मग ए युनियन बी काय येईल, तर ए युनियन बी म्हणजे काय, ए मध्ये येणारे, बी मध्ये येणारे किंवा दोन्हीकडेही येणारे अशा सगळ्यांचा इव्हेंट. आता जर काही इलेमेंट ए मध्ये पण येत असतील आणि बी मध्ये पण येत असतील तर ते दोन्ही इलेमेंट दोन वेळेला आपण तिथं लिहिणार का सेपरेटली, तर नाही, तो एकदाच आपण लिहू शकतो. समजा आता इथं बघूया आपण 1, 3, 5 असा ए मध्ये इलेमेंट आहेत, बी मध्ये 4, 5, 6 असे इलेमेंट आहेत. आता ए आणि बी मध्ये दोन्हीकडे असणारा इलेमेंट म्हणजे 5 आहे, तर 5 आणि 5 असं डबल आपण ए युनियन बी मध्ये लिहिणार का, नाही, तर त्या दोन 5 बद्दल एकदाच आपण 5 लिहिणार. सो ए युनियन बी विल बी 1, 3, 4, 5, 6. म्हणजे 1, 3 हे फक्त ए मध्येच आहेत, 4 आणि 6 फक्त बी मध्येच आहेत आणि 5 हा इलेमेंट आहे तो ए आणि बी दोन्हीकडे आहे. पण दोन्हीकडे जरी असला तर आपण सेपरेट न लिहिता एकदाच फक्त तो लिहितो. सो 1, 3, 4, 5, 6 विल बी द ए युनियन B. So this is, or in this way you can write the union of two events. This is the example so that you can understand how the A union B can be written or can be taken. So there are some properties of union, that is A union B is equal to B union A. म्हणजे A चा B बरोबर युनियन जो आपण घेतो तोच B चा A बरोबर युनियन घेतला तरी तो समानच येतो. त्यानंतर ए युनियन ओमेगा घेतला आपण, म्हणजे सॅम्पल स्पेस बरोबर जर एखाद्या इव्हेंटचा युनियन घेतला तर दॅट विल गेट अ सॅम्पल स्पेस. त्यानंतर ए युनियन ए डॅश घेतला म्हणजे त्या कॉम्प्लिमेंट, एखाद्या इव्हेंट आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट ह्या दोघांचा जर युनियन घेतला तर दॅट इज ऑल्सो अ सॅम्पल स्पेस. ए युनियन ए घेतला त्याच इव्हेंटचा त्याच इव्हेंट बरोबर युनियन घेतला तर तोच इव्हेंट आपल्याला मिळतो. देन ए युनियन फाय, ए युनियन एम्प्टी सेट किंवा नल सेट किंवा त्यालाच आपण नल इव्हेंट म्हणतो, इम्पॉसिबल इव्हेंट, तर ए युनियन फाय इज इक्वल टू ए इट सेल्फ. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ युनियन ऑफ टू इव्हेंट्स. नाव नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन द इव्हेंट्स is the intersection of two or more events. So the intersection of event A and event B is denoted by A intersection B. कसं डिनोट करता येते लक्षात ठेवा, उलटा यू वापरला जातो. and is the set of all points that belongs to both A and B. आता समजा A आणि B असे तुमच्याकडे दोन इव्हेंट आहेत डिफाइंड ऑन द सेम सॅम्पल स्पेस ओमेगा, तर त्यांचा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी म्हणजे ए उलटा यू
आणि बी असं डिनोट करतात. आणि तो म्हणजे कसला सेट असतो? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉईंट्स दॅट बिलॉंग्स टू ए अँड बी. म्हणजे एमध्ये आणि बीमध्ये दोन्हीकडं पण एका वेळेला असणारे जे सॅम्पल पॉईंट्स आहेत किंवा असणारे जे इलेमेंट्स आहेत त्या इलेमेंटचा सेट म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी असतो तुमचा. म्हणजे तो इलेमेंट एमध्ये पण पाहिजे आणि तो इलेमेंट बीमध्ये पण असला पाहिजे. असं एकाच वेळेला दोन्हीही इव्हेंटमध्ये तो जर इलेमेंट असेल तर तो इलेमेंट तुमच्या ए इंटरसेक्शन बीमध्ये येतो. सो दॅट इज ए intersection B is the set of X such that X belongs to A and X belongs to B. एका वेळेला that X should be belong to A and X should be belong to B, and that is called as joint or simultaneous occurrence of the two events A and B. म्हणजे दोन्ही इव्हेंट एका वेळेला घडणं हे जे मॅथमॅटिकली दाखवलं जातं ते A इंटरसेक्शन B न दाखवलं जातं. इट इज कॉल्ड ॲज अ जॉईंट ऑर सायमल्टेनियस ऑकरन्स ऑफ टू इव्हेंट्स ए अँड बी. अशा पद्धतीनं ते दाखवलं जातं. सो बाय व्हेन डायग्रॅम वी कॅन शो दॅट हाव इंटरसेक्शन कॅन बी व्हॉट इज द रिजन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तर इथं तुम्ही बघा ए हा एक सेपरेट इव्हेंट आहे, बी सेपरेट इव्हेंट आहे आणि ए बीमध्ये काही कॉमन पार्ट आला आहे. तो कॉमन पार्ट जेवढा आहे दॅट इज ओनली ए इंटरसेक्शन बी. सो हिअर शेडेड रिजन इज ए इंटरसेक्शन बी. मग ज्या वेळेला असा दोन इव्हेंट जे असतात ए बी हे यामध्ये काहीच कॉमन येत नाही, देर इज नो कॉमन पार्ट बिटवीन ए अँड बी. म्हणजे इथं एक सिच्युएशन दिली आहे खाली लेफ्ट साईडला, तर त्यामध्ये काहीच कॉमन नाही, दॅट इज ए इंटरसेक्शन बी इज फाय. त्यावेळेला ए इंटरसेक्शन बी आपण फाय असं म्हणू शकतो. त्यानंतर ए जर बीचा सबसेट असेल म्हणजे ए मधले सगळेचे सगळे इलेमेंट तुमच्या बीमध्ये येत असतील म्हणजे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तर त्यावेळेला ए इंटरसेक्शन बी दोन्हीकडचा कॉमन पार्ट म्हणजे एच असतो. सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए. अशा पद्धतीनं ए इंटरसेक्शन बी आपण दाखवू शकतो वेगवेगळ्या कंडिशनला. वरची जी पहिली कंडिशन घेतली आहे ती नॉर्मल कंडिशन. कधी कधी ते इव्हेंट तशा न असता इकडं लेफ्ट साईडला जी सिच्युएशन दिलेली आहे त्यासारखे असतील किंवा असे असतील तर त्या त्या सिच्युएशनमध्ये त्या त्या पद्धतीनं तुमचा ए इंटरसेक्शन बी तुम्हाला मिळणार आहे. सो हिअर one example showing how intersection can be taken. For example, for the experiment of rolling of a single die, omega is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Event A is a getting even numbers, that is A is equal to 2, 4, 6 and event B is a getting a number multiple of 3. 3च्या पटीत असणारे नंबर. आता 3च्या पटीत असणारे नंबर कुठले आहेत? 3 and 6. 4, 5 काही 3च्या पटीत नाही आहे, 3च्या पाड्यात येत नाही. सो इट इज नॉट अ मल्टिपल ऑफ 3. सो ओनली नंबर 3 and 6 इज अ मल्टिपल ऑफ 3. सो बी इव्हेंट बी विल कंटेन द नंबर 3, 6. So now we have to find the intersection of A and B. So A intersection B means such elements which are both A and in B. म्हणजे ए मध्ये पण असणारा आणि बी मध्ये पण असणारा असा जो कॉमन एलिमेंट आहे तेवढाच तुमच्या ए इंटरसेक्शन बी मध्ये येणार किंवा जेवढे असतील तेवढे सगळे दोन्हीकडे असणारे इलेमेंट्स तुमच्या ए इंटरसेक्शन बी मध्ये येणार. आता तुम्ही दोन्ही इव्हेंट जर बघितले तर दोन्हीकडंही आहे असे इलेमेंट किती आहेत तर एकच इलेमेंट आहे तो म्हणजे 6 हा इलेमेंट असा आहे की जो ए मध्ये पण आहे आणि बी मध्ये पण आहे. कधी कधी हे आता इथं एकच इलेमेंट आलाय, कधी कधी 2, 4, 5 असू शकतात दोन्हीकडेही एका वेळेला, पण इथं फक्त तो 6 हा एकच इलेमेंट दोन्हीकडं कॉमन आहे. सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी अ 6. सो अशा पद्धतीनं तो ए इंटरसेक्शन बी काढला जातो. नाव देअर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन बी, एचा बी बरोबर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बीचा ए बरोबर इंटरसेक्शन. त्यानंतर एचा ए बरोबर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इटसेल्फ. देन एचा ओमेगा बरोबर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ओमेगा, कारण मगाशी वरती बघितल्याप्रमाणे ए हा ओमेगाचा सबसेट असतो, त्यामुळे ओमेगाचा सबसेट असल्या कारणानं जो कोणी सबसेट असतो तोच इंटरसेक्शनचा असतो. सो ए इंटरसेक्शन ओमेगा इज इक्वल टू ए. ए इंटरसेक्शन फाय इज इक्वल टू फाय. देन ए इंटरसेक्शन ए डॅश इज इक्वल टू फाय, कारण एखादा इव्हेंट आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट ह्यामध्ये काहीच कॉमन पार्ट असत नाही. जे एमध्ये नाहीत ते ए डॅशमध्ये असतात,
त्याच्यामुळं दोन्हीकडं कॉमन कोणताच घटक असत नाही, म्हणून ए इंटरसेक्शन ए डॅश इक्वल टू 5 येतो, आपल्याला नल सेट येतो. नाव वी हॅव टू सी द रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन. रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय ते आपल्याला बघायचं आहे. इथं तुम्हाला वेन डायग्रॅमवरून ते लक्षात येईल. रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय, समजा दोन इव्हेंट एकाच सॅम्पल स्पेसवरती डिफाईन केलेले आहेत. ए आणि बी असे दोन इव्हेंट आहेत जे एकाच सॅम्पल स्पेस ओमेगावरती डिफाईन केलेले आहेत. तर त्यातला रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन आपण कसं म्हणतो, रिलेटिव्ह मीन्स एकमेकांच्या विथ रिस्पेक्ट टू, म्हणजे एचा कॉम्प्लिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी आणि बीचा कॉम्प्लिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए. तर रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट काय देतो आपल्याला, तर रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट गिव्ज दी एक्झॅक्टली ए विल हॅपन ऑर एक्झॅक्टली बी विल हॅपन. म्हणजे त्या दोन्ही इव्हेंटपैकी एक्झॅक्टली एक इव्हेंट हॅपन होण्याची जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती आपल्याला, प्रोबॅबिलिटी म्हणण्यापेक्षा एक इव्हेंट ऑकर होण्याचा जो इव्हेंट आहे तो इव्हेंट म्हणजे तुमचा रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन असतो. तर रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन ऑर रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किंवाच रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, त्याला रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन म्हणायचं. मग आता हे कसं डिनोट केलं जातं आणि त्याचं म्हणजे त्यामध्ये कोणते इलिमेंट येतात ते आपण बघूयात. Relative complementation of B with respect to A is the event containing a sample points which are in A but not in B, because we are taking complement of B. So these sample points are not in B but they are in A because this complement is with respect to A. So this relative complement of B with respect to A is nothing but the event containing sample points which are in A but not in B, and it is denoted by A intersection B dash. B dash for it is a complement of B, so it is B dash, and with respect to A, so A intersection B dash, and is equal to the set of such elements X such that X belongs to A but X does not belong to B. म्हणजे जे X A मध्ये आहेत परंतु B मध्ये नाही आहेत अशा सगळ्या इलेमेंटचा सेट म्हणजे तुमचा रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. तसंच सिमिलरली रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B is the event containing the sample points which are in B but not in A. म्हणजे एचा कॉम्प्लिमेंट काढतोय त्यामुळे ते जे इलेमेंट आहेत त्या इव्हेंटमध्ये येणार आहेत ते दॅट शुड नॉट बी इन ए बट इट शुड बी इन बी बिकॉज दिस कॉम्प्लिमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू बी. विथ रिस्पेक्ट टू बी आपण कॉम्प्लिमेंट काढत असल्या कारणानं ते जे त्या इव्हेंटमध्ये येणारे इलेमेंट आहेत ते एमध्ये जरी नसले तरी बीमध्ये असायला पाहिजेत. सो सिमिलरली रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज द इव्हेंट कंटेनिंग अ सॅम्पल पॉइंट्स which are in B but not in A, and it is denoted by A dash intersection B. A dash for it is a complement of A but with respect to B, so there is a intersection B. So A dash intersection B is nothing but a relative complement of A with respect to B, and that will contain, or that is the set of elements such that X belongs to B but not belongs to A. म्हणजे B मध्ये ते पॉईंट्स आहेत परंतु A मध्ये नाही आहेत अशा सगळ्या पॉईंटचा सेट म्हणजे तुमचा रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. इथं वेन डायग्रॅममध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला ते लक्षात येईल बघा. लेफ्ट साईडचा जो मी शेड केला आहे रिजन, इव्हेंट ए जो आहे पूर्ण इव्हेंट ए आणि इव्हेंट बी मध्ये थोडा कॉमन पार्ट आहे जो मी रंगवला नाही, बरोबर. तो रंगवला नाही तो पार्ट सोडून एचा बाकीचा पार्ट जो आहे तो म्हणजे ए इंटरसेक्शन बी डॅश आहे. म्हणजे ए मध्ये आहे परंतु बी मध्ये नाही आहे. सो ए इंटरसेक्शन बी डॅश लेफ्ट साईडचा जो आहे रंगवलेला मी, म्हणजे तिरक्या लाईन्स ज्या ओढलेल्या आहेत की नाही, तिरक्या लाईन्स ओढून जो पार्ट मी शेड केला आहे तो म्हणजे रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दॅट इज ए इंटरसेक्शन बी डॅश त्याला आपण म्हणतो. आणि आडव्या रेषा ओढून बीचा पार्ट, बी इव्हेंटचा पार्ट जो आहे आडव्या रेषा ओढून राईट साईडला आडव्या रेषा ओढून जो मी शेड केलेला आहे दॅट इज द रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दॅट इज बी इंटरसेक्शन ए डॅश किंवा ए डॅश इंटरसेक्शन बी असं सुद्धा आपण त्याला
म्हणू शकतो. म्हणजे राईट साईडचा हॉरिझॉन्टल लाईन्स ड्रॉ करून जो पार्ट शेड केलेला आहे दॅट इज द रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बिकॉज दिस पार्ट इज नॉट इन ए बट इट इज इन द बी. ओके, सो अशा पद्धतीनं रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट जो आहे तो रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट दाखवला जातो. म्हणजे बी मधनं तुमचा टोटल बी आहे, बी मधून जर तो शेड केलेला नाही असा मधला जो पार्ट आहे ए इंटरसेक्शन बीचा तो जर काढून टाकला तर आपल्याला बी इंटरसेक्शन ए डॅश मिळतो. आणि ए मधून परत तो शेड न केलेला पार्ट आहे ए इंटरसेक्शन बीचा तो काढून टाकला ए मधून तर आपल्याला ए इंटरसेक्शन बी डॅश असा मिळतो. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला तो रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन आहे सांगता येऊ शकतं. मग इथे एक एक्झाम्पल मी घेतलं आहे रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशनचं, जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल की कशा पद्धतीने रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट आपल्याला मिळू शकतात. तर फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए सिंगल डाय that is omega is equal to 1, 2, 3, 4, 5, event A is defined as A getting even number. So A will be 2, 4 and 6, and so that A dash will be 1, 3 and 5. Here event B is getting a number which is multiple of 3, so B is equal to 3, 6. So B dash will be 1, 2, 3, 4 and 5. So relative complement of A with respect to B. Since it is a complement of A, we can write A dash, and with respect to B, we can write intersection of B. So A dash intersection of B. Here A dash is 1, 3, 5, and B is 3 and 6. So we take intersection of both these. म्हणजे A dash आणि B यांचा इंटरसेक्शन आपण घेतला तर त्या दोघात जो कॉमन पार्ट आहे तेवढाच तो तुमच्या रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटमध्ये येणार. आता त्यामध्ये कॉमन पार्ट कोण कोण आहे तर फक्त 3 हा नंबर जो आहे तो दोन्हीकडे कॉमन आहे. So only 3 element 3, only one element will be there, that value is 3. So A dash intersection B is only 3. So it is a simple event or elementary event. So relative complement of A with respect to B dash is a elementary event for particular this example. Now relative complement of B with respect to A, so it is a complement of B, so we can write B dash, and with respect to A, so we can take intersection with A. So A intersection B dash, that is nothing but relative complement of B with respect to A, and that is equal to, we can take intersection between A and B dash. Here A is 2, 4, 6 and B dash is 1, 2, 4, 5. आता A आणि B dash ह्यामध्ये इंटरसेक्शन घेतला तर कॉमन कोणकोणते तुमच्या इलेमेंट आहेत तर 2 आहे दोन्हीकडं, 4 आहे दोन्हीकडं. हे दोनच एलिमेंट आहेत की जे दोन्हीकडं पण कॉमन आहेत, त्यामुळे तेवढेच एलिमेंट तुमच्या त्या ए आणि बी डॅशच्या इंटरसेक्शनमध्ये येणार. सो ए इंटरसेक्शन बी डॅश विल बी इक्वल टू 2, 4. त्यामुळं 2, 4 इज अ रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. अशा पद्धतीनं रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट आपण काढू शकतो. म्हणजे 2 आणि 4 हे जे नंबर आहेत तर 2 आणि 4 हे नंबर तुमच्या बी मध्ये नाही आहेत पण ए मध्ये आहेत. बी मध्ये आहेत का बघा ते 2 आणि 4, बी मध्ये 3 आणि 6 आहे त्यामुळे ते बी मध्ये नाही आहेत. पण ए मध्ये आहेत का, ए मध्ये आहेत बघा 2 आणि 4 ए मध्ये आहे, सो ए मध्ये आहे. तसंच रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दॅट इज ए डॅश इंटरसेक्शन बी. ए डॅश इंटरसेक्शन बी म्हणजे ए मध्ये ते इलेमेंट नसणार पण बी मध्ये असणार. 3 हा ए मध्ये आहे का बघा, ए मध्ये नाही आहे. बी मध्ये आहे का, बी मध्ये आहे. सो इट इज अ रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंटेशन. You can understand it betterly when you will solve number of examples. So now next operation or next type of events is mutually exclusive events. The two events A and B are said to be mutually exclusive if both of them cannot occur simultaneously or if intersection of the events A and B is null or empty set. हे दोन इव्हेंट आहेत जे सेम सॅम्पल स्पेसवरती डिफाईन केलेले आहेत. तर त्या ए आणि बी अशा दोन इव्हेंटला आपण म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट्स कधी म्हणणार, ज्या वेळेला त्या दोन इव्हेंटमध्ये कोणताही इलेमेंट कॉमन नसेल त्यावेळेला, म्हणजेच ए इंटरसेक्शन बी त्याचा फाय येतो
म्हणजेच त्याचा अर्थ की ते दोन्ही इव्हेंट एका वेळेला हॅपन होऊ शकत नसतील, ऑकर होऊ शकत नसतील, तर आणि तरच आपण त्या दोन इव्हेंट्स ए आणि बीला काय म्हणणार आहोत, तर म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट्स. म्हणजे त्या दोन्ही इव्हेंटमध्ये काहीही कोणताही इलेमेंट कॉमन असता कामा नये. तसेच म्हणजेच काय, तर ए इंटरसेक्शन बी त्यांचा फाय येणार, कॉमन काही नाही आहे, त्यामुळं एम्प्टी सेट येणार. याचाच अर्थ काय, तर म्युच्युअल एक्सक्लुझिव्ह इव्हेंट इज नथिंग बट दी इव्हेंट्स विच कॅनॉट हॅपन सायमल्टेनियसली. So the two events A and B are said to be mutually exclusive events if both of them cannot occur simultaneously, or if intersection of the events A and B is a null, that is A intersection B is equal to phi. So there is a no common element in A and B. So these A and B will called as mutually exclusive. Now here is an example. For example, in the experiment of throwing a single die, omega is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we define event A, that is getting even number. So A is equal to 2, 4, 6 is the event A. Now event B is a getting odd numbers, that is 1, 3, 5. If we will see A intersection B, if we will try to find the A intersection B, that is common elements in A and B, so you will find there is a no common element in A and B. So hence we can say that event A and event B are the mutually exclusive events. म्हणजे याचा अर्थ एखादा नंबर तुम्ही जर काढला तर तो एका वेळेला इव्हन असणं आणि एका वेळेला ऑड असणं ही गोष्ट घडणं शक्य नाही. एक तर तो इव्हन असेल किंवा ऑड असेल, पण तो इव्हन पण आहे आणि ऑड पण आहे अशी गोष्ट एका वेळेला घडणं शक्य नाही. सो इट इज अ इम्पॉसिबल इव्हेंट, दॅट इज सायमल्टेनियस ऑकरन्स ऑफ both these event is impossible. So A intersection B is equal to phi. Hence A and B are mutually exclusive events. In this way, the concept of mutually exclusive events. Now exhaustive events. Which events are called as exhaustive events? We have to see which events are called as exhaustive events. If the two events A and B are defined on same sample space, then these events are said to be exhaustive if the events A and B together form a sample space. There is some mistake in while writing sentences. If the events A and B together form the sample space, for the is wrong wording is there. You can only see that if events A and B together form the sample space, or in other words they are exhaustive if A union B is equal to omega. म्हणजे तुमचे जे दोन इव्हेंट आहेत सेम सॅम्पल स्पेसवरती डिफाईन केलेले, तर त्या दोन्ही इलेमेंटला एकत्र केल्यानंतर दोन्ही इव्हेंटला एकत्र केल्यानंतर जर तुम्हाला सॅम्पल स्पेस मिळत असेल ओरिजिनल जो काय आहे तुमचा, तर त्या दोन्ही इव्हेंटला तुम्ही काय म्हणणार आहात, एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट म्हणणार आहात. म्हणजे ए युनियन बी घेतला तुम्ही त्या दोन इव्हेंटचा, तर यू विल गेट ए सॅम्पल स्पेस. देन अँड देन ओनली यू कॅन से दॅट द इव्हेंट ए अँड इव्हेंट बी आर द एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स. ॲज वी नो A and A dash, these are two events, and if we will take the union of these two, then we will get a omega, that is original sample space. Hence A and A dash are called as exhaustive events. अशा पद्धतीने आपण त्यांना एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स म्हणतो, कारण त्या दोघांचा युनियन घेतला आपण तर आपल्याला काय मिळतो, ओमेगा मिळतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज एक्झॉस्टिव्ह इव्हेंट्स A and A dash. So now here we will take one example here. It is quite similar to the example taken in the mutually exclusive events. That is, for example, in the experiment of a rolling a single die, omega is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So event A is getting odd numbers, that is A will be equal to 1, 3, 5. Event B is getting even numbers, that is 2, 4, 6.
So A union B will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, and that is equal to omega. So if we will take union of our defined events A and B, then we are getting the omega. So events A and event B are exhaustive events. So these two events are called as exhaustive events because these two events together form a sample space. That is, if we take union of these two events, we will get, or we get the sample space, our original sample space. So these two events A and B are called as exhaustive events. So here we have taken the example of two events, that A and B. This example of these two events A and B, हे दोन्ही इव्हेंट जे आहेत ते म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह पण आहेत ॲज वेल ॲज एक्झॉस्टिव्ह पण आहेत. हे दोन इव्हेंट जर तुम्ही बघितले तर या दोघांमध्ये कॉमन सुद्धा काही नाही आहे. सो दीज टू इव्हेंट्स A and B आर म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह ॲज वेल ॲज एक्झॉस्टिव्ह. सो these two events is an example, perfect example of mutual exclusiveness and exhaustiveness. Now we are going to define the probability. That is a classical definition of probability. Now we are going to define the probability, how the probability comes into picture after understanding the whole prior knowledge about the probability. So here now we are going to see the classical definition of probability of an event. एखादा इव्हेंट जो आहे, म्हणजे इव्हेंट म्हणजे एखादी घटना थोडक्यात जी घडू शकते, जिची काहीतरी पॉसिबिलिटी आहे घडण्याची, किंवा देर इज नो पॉसिबिलिटी, परंतु ती एखादी घटना आहे जी घडण्याची आपण काहीतरी शक्यता मानू शकतो. तर त्याची प्रोबॅबिलिटी कशी डिफाईन केली जाते, त्याची शक्यता कशा पद्धतीनं मॅथमॅटिकली एखाद्या नंबर फॉर्ममध्ये आपण कशी लिहू शकतो, दॅट इज नथिंग बट द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ प्रोबॅबिलिटी. सपोज इन a random experiment, sample space is omega, having n elements, small n elements. Sample space has n elements, and event A defined on sample space contains small m elements. There is a small m elements in the event. Then the probability of occurrence of event A is denoted by P into bracket A. अशा पद्धतीने ते डिनोट केली जातात. आणि इट इज गिवन बाय probability of A is equal to number of elements in event A divided by number of elements in sample space. म्हणजे तुमच्या इव्हेंट ए मध्ये किती इलेमेंट आहेत डिवायडेड बाय तुमच्या सॅम्पल स्पेसमध्ये किती इलेमेंट आहेत. हा जर रेशो घेतला तर आपल्याला काय मिळतंय, त्या इव्हेंटच्या घडण्याची प्रॉबिलिटी मिळते. इव्हेंट ऑफ प्रोबॅबिलिटी ऑफ हॅपनिंग ऑर ऑकरन्स ऑफ इव्हेंट ए म्हणजेच नंबर ऑफ इलेमेंट इन इव्हेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन सॅम्पल स्पेस. दॅट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ओमेगा. त्यालाच आपण फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस म्हणतो. म्हणजे आपल्याला जो आपण इव्हेंट डिफाईन केला आहे, आपल्या इंटरेस्टच्या केसेस किती आहेत आणि ऑल पॉसिबल केसेस किती आहेत ह्याचा रेशो घेतला तर आपल्याला काय मिळतं, प्रॉबिलिटी मिळते त्या पर्टिक्युलर आपल्या इंटरेस्टचा इव्हेंट घडण्याची. दॅट इज यम अपॉन यन, कारण यम इज नथिंग बट दी number of elements in event A and n is number of elements in sample space. So n of A upon n of omega, that is m upon n. This is a classical definition of a probability of an event. क्लासिकल डेफिनेशन नुसार अशा पद्धतीने प्रॉबिलिटी काढली जाते. आता त्याचं एक न्यूमरिकल एक्झाम्पल आपण इथं बघूया. मोठं एक्झाम्पल आहे सो दॅट यू विल गेट अंडरस्टँड इझिली. इन अन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग 2 डाईज सायमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग. खाली जे जे इव्हेंट दिलेले आहेत त्यांची प्रॉबिलिटी आपल्याला काढायची आहे युजिंग क्लासिकल डेफिनेशन. इव्हेंट ए, पहिला इव्हेंट ए काय दिला आहे, गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ द डाईस. दोन्ही डाईसवरती जो नंबर आहे तो सेम असायला पाहिजे असे इलेमेंट असणारा जो सेट असेल दॅट इज इव्हेंट ए. नंतर इव्हेंट बी काय, तर गेटिंग ए सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाईस स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 10.
म्हणजे तुम्हाला त्या 2 डाईसवरचे जे नंबर आहेत त्यांची जर बेरीज 10पेक्षा निश्चितपणानं 10पेक्षा स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 10 चालणार नाही, 10पेक्षा जास्त चालेल, 10पेक्षा जास्त ज्यांची सम आहे अशा नंबर फक्त तुमच्या इव्हेंट बीमध्ये येतील. त्यानंतर इव्हेंट सी म्हणजे सम ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द डायस इज अ स्ट्रिक्टली लेस दॅन 13 अँड ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे अशा नंबर्स इव्हेंट सीमध्ये येणार आहेत की ज्यांची बेरीज 1पेक्षा जास्त आहे आणि 13पेक्षा कमी आहे. असे सगळे नंबरचा इव्हेंट म्हणजे सी. त्यानंतर मला काय काढायचे, प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए युनियन बी काढायचे, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी काढायचे, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए डॅश काढायचे, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी डॅश काढायचे, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डॅश काढायचे, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए डॅश इंटरसेक्शन बी काढायचे, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी ऑफ सी डॅश काढायचे. ह्या सगळे इव्हेंट्स आधी कॅल्क्युलेट करायचे, त्याची प्रॉबिलिटी काढायची आणि त्यानंतर ती त्याच्यावरची जे ऑपरेशन्स आहेत युनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लिमेंट, रिलेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट, ह्या सगळ्यांच्या प्रोबॅबिलिटीज आपल्याला ह्या न्यूमरिकल प्रॉब्लेममध्ये काढायच्या. आपण एक 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 इव्हेंट काढू, त्याच्या प्रोबॅबिलिटी क्लासिकल डेफिनेशननुसार काढू. आता पहिल्यांदा ह्या प्रोबॅबिलिटी ज्यावेळेला आपण काढतो क्लासिकल डेफिनेशननुसार, असा एखादा इव्हेंट दिलेला असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला सॅम्पल स्पेस लिहिणे गरजेचे असते. सॅम्पल स्पेस लिहायची, त्यात किती इलेमेंट्स आहेत, नंबर ऑफ इलेमेंट्स ते लिहायचे. नंतर प्रत्येक जो इव्हेंट आपल्याला दिला आहे तो इव्हेंट आपण आधी काढून घ्यायचा. त्यामध्ये कुठले कुठले इलेमेंट्स येत आहेत ते सगळे म्हणजे एकदा काढून घेतले की त्यामध्ये नंबर ऑफ इलेमेंट्स किती आहेत ते आपल्याला लक्षात येतं. मग त्या इव्हेंटमधले नंबर ऑफ इलेमेंट्स लक्षात आले की मग क्लासिकल डेफिनेशन वापरून प्रत्येक इव्हेंटची आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढणं सोपं जातं. कारण प्रोबॅबिलिटी ऑफ पर्टिक्युलर इव्हेंट इज नथिंग बट the ratio of number of elements in that event divided by number of elements in sample space. ही डेफिनेशन असल्या कारणानं आपल्याला नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन दॅट इव्हेंट आणि नंबर ऑफ इलेमेंट्स इन सॅम्पल स्पेस हे माहीत असणं गरजेचं आहे. सो सोल्युशन आपण बघत असताना, फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोविंग 2 डाईस सायमल्टेनियसली वी हॅव अ सॅम्पल स्पेस ओमेगा, दॅट इज ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा म्हणजे 2 डाईस आहेत आपण एका वेळा थ्रो केल्या सायमल्टेनियसली, तर आपल्याला कुठले कुठले ऑल पॉसिबल आउटकम्स किंवा ऑल पॉसिबल रिझल्ट्स कुठले कुठले मिळतील. तर पहिल्या डायवरती 1 मिळेल, दुसऱ्या डायवरती 1 मिळेल, पहिल्या डायवरती 1 मिळेल, दुसऱ्या डायवरती 2 मिळेल. अशा पद्धतीनं पहिल्या डायवरती 1च मिळत राहील आणि दुसऱ्या डायवरती 6पर्यंतचे सगळे नंबर मिळतील. म्हणजे पहिला रो जो लिहिला आहे मी तो. तसंच पहिल्या डायवरती 2 मिळेल, दुसऱ्या डायवरती 1 मिळेल, पहिल्या डायवरती 2 मिळेल, दुसऱ्या डायवरती 2 मिळेल, पहिल्या डायवरती 2 मिळेल, दुसऱ्या डायवरती 3 मिळेल. अशा पद्धतीनं दुसऱ्या डायवरचे नंबर 6पर्यंत मिळू शकतात आपल्याला, म्हणजे दुसरा रो लिहिला. त्याच पद्धतीनं तिसरा रो, चौथा रो, 5वा रो आणि 6वा रो, असे ऑल पॉसिबल आउटकम्स तुम्हाला तुमच्या त्या रोलिंग 2 डाईस सायमल्टेनियसली त्याचे आपल्याला मिळतील. म्हणजे देअर विल बी द 36 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अवर सॅम्पल स्पेस. सो n ऑफ ओमेगा इज 36. Now we have to find the probabilities of the following event. त्यातला इव्हेंट ए काय आपला, the event A is the event of getting same number on both the dice. दोन्हीही डाईसवरती एकच नंबर मिळाला पाहिजे, समान. म्हणजे पहिल्या डायवरती जो नंबर आहे तोच नंबर दुसऱ्या डायवरती असेल तर माझा इव्हेंट ए हॅपन झाला, ऑकर झाला असं मी म्हणणार. आणि तेच इलेमेंट तुमच्या इव्हेंट एमध्ये येणार आहेत. मग समजा तुमच्या पहिल्या डायवरती नंबर 1 मिळाला तर दुसऱ्या डायवरती पण नंबर 1च मिळाला पाहिजे, बिकॉज आवर कंडिशन इज दॅट सेम नंबर ऑन बोथ दी डाईस. पहिल्या डायवरती 2 नंबर मिळाला तर दुसऱ्या डायवरती पण 2च मिळाला पाहिजे. दिस इज द कंडिशन. सो दीज एलिमेंट्स विल कम इन अवर इव्हेंट ए. सो अशा पद्धतीने इथं आपले इव्हेंट ह्या सॅम्पल स्पेसवर मधले इलेमेंट आपल्या इव्हेंट एमध्ये आलेत. सो इव्हेंट ए विल कंटेन दी sample points 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. So these are the 6 number of elements in event A. N of A is 6. So probability of occurrence of event A is number of elements in A divided by number of elements in omega, and that is equal to 6 upon 36, and that is equal to 1 by 6. So probability of A is equal to 1 by 6. In this way we can find the probability of any event with using the classical definition of a probability. So probability of occurrence of event A is 1 by 6. Now event B. So event B is
of the numbers whose sum is strictly greater than 10. अशा नंबरचा तो तुमचा इव्हेंट बी आहे की ज्या दोन नंबरची सम घेतल्यानंतर, दोन्ही डायसवरच्या नंबरची सम घेतल्यानंतर ती सम कशी आहे तुमची 10पेक्षा स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 10 आहे. अशा नंबरचा इव्हेंट म्हणजे इव्हेंट बी आहे तुमचा. आता 10पेक्षा मोठी सम असणारे नंबर्स दोन्ही तुमच्या डायसवरचे कुठले कुठले असणार? 5 आणि 5 म्हणजे दोन्ही डायसवरती 5, एका डायसवरती 5 मिळाला, दुसऱ्या डायवरती 5 मिळाला, तर त्याची सम घेतली तर 10 मिळणार आहे. आपल्याला कशी पाहिजे? स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 10 पाहिजे. त्यामुळं 5 आणि 6 हा जो नंबर आहे त्याची सम 11 येते. त्यानंतर 6 आणि 5 ह्याची सम घेतल्यानंतर काय होते? ती 11 मिळते. देन 6 आणि 6 याची सम घेतल्यानंतर 12 मिळते. अँड दॅट आर दी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 10. सो दीज 3 एलिमेंट्स विल बी इन द इव्हेंट बी, दॅट इज 5 6, then 6 5 and then 6 6. So these only 3 elements will be in the event B. So number of elements in B will be 3. So probability of B is nothing but the number of elements in B divided by number of elements in omega, that is equal to 3 upon 36, and that is equal to 1 by 12. So probability of occurrence of event B, बी हा इव्हेंट जो आपण इथे डिफाईन केला आहे तो ऑकर होण्याची जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती किती मिळणार आहे आपल्याला? 1/12 मिळणार आहे. सो नाव इव्हेंट सी. व्हॉट इज इव्हेंट सी? इव्हेंट सी इज अ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टू डाईस इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन 13 अँड ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे असे नंबर दोन्ही डायसवरती मला पाहिजेत की ज्यांची बेरीज, याची बेरीज केली तर ती 1पेक्षा मोठी असायला पाहिजे आणि 13पेक्षा लहान असायला पाहिजे. असे नंबरचा इव्हेंट म्हणजे सी इव्हेंट. मग आता समजा आपण ह्यातल्या आपल्या सॅम्पल स्पेसमधल्या कुठल्याही पेअरची जर बेरीज केली तर ती 1पेक्षा ग्रेटरच येते आणि 13पेक्षा लेस येते, कारण 6 आणि 6 हा नंबर सगळ्यात मोठा आहे दोन्ही डायसवरचा. त्याची बेरीज केली तर ती 12 येते, त्यामुळे 13पेक्षा कमीच आहे. आणि सगळ्यात लहान नंबर जो आहे 1 1, त्याची बेरीज केली तर ती बेरीज 2 येते, म्हणजे 1पेक्षा ग्रेटर आहे. म्हणजे याचा अर्थ बाकीचे नंबर ह्याच्या दोघांच्या दरम्यानच आहेत. त्यामुळे सगळ्यांची बेरीज ही काय होणार आहे? 1पेक्षा ग्रेटर आणि 13पेक्षा लहान लेस येणार आहे. त्यामुळे सगळेच इलेमेंट तुमच्या इव्हेंट सी मध्ये येणार आहेत. सो इव्हेंट सी विल कंटेन ऑल द 36 एलिमेंट्स विच आर इन युअर सॅम्पल स्पेस. सो n of c is equal to 36 and that is equal to n of omega. And so event C is our sure event. We can say that event C is a sure event because it contains all the sample points which are in the sample space. So probability of C can be calculated as number of elements in C divided by number of elements in omega. So number of elements in C is 36, number of elements in omega is also 36. So 36 upon 36 is equal to 1. So from this we can say that probability of an sure event is always equal to 1. जो कोणता इव्हेंट शुअर असेल, शुअर इव्हेंट असेल तर त्याची प्रोबॅबिलिटी ही ऑलवेज इक्वल टू 1 असते. सो इन दिस वे वी हॅव सीन हाऊ टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटीज ऑफ द इव्हेंट्स. फॉर आवर एक्झाम्पल वी हॅव फाइंड द probabilities of event A, event B and event C. Now remaining probabilities we will see in our next lecture. So for today's lecture we are going to stop here. Thank you.